Friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have come together to worship God, let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter number 10, verses 11, 12 and 13. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11, 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 Corinthians chapter number 10 verses 11, 12 and 13. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of ages has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. 1 ಕೊರಿಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗುವ ಶೋಧನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಿಮಗೆ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡುವನು. Hallelujah. This is a beautiful scripture, isn't it? Here Apostle Paul is giving us the history of Israel, of various things that happened, their victories and also their failures. And he is saying one thing, you know what? All these things are written as warnings for us. They are written as examples for us in the days to come, how things are going to happen. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And then he says, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. ದೃಢವಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Many times we think we cannot fall, this problem cannot come to us, or this temptation cannot overpower us. But friends, this morning, as Apostle Paul says, if you are standing today, it is by the grace and grace of God alone. Don't be overconfident in yourself, but trust in the Lord and watch your steps. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀಳದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರವೇ, ಇನ್ಯಾವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳದಂತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And secondly, he says, no temptation has seized you except that which is common to man. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳೇ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. We are not targeted by the enemy very specially just because we are Christians, or just because we are servants of God, or just because we are preaching the gospel. ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳೇ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಪ್? God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. When you are tempted, He will also
provide a way out so that you can stand up under it. Hallelujah. ಮುಂದೆ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಆ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. In the midst of temptation, friends, you and I are not alone. God, who is a faithful God, He is along with us, and He is the one who will strengthen us to overcome temptations for the glory of God. Hallelujah. ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆತನು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಹಜವಾದಂತ ಶೋಧನೆಗಳೇ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಾಗ, ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ತಾನೇ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳೇ ನಮಗುಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಶೋಧನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಕರ್ತನೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ತಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೇನ್. We're going to sing the song, Yield Not to Temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Each victory will help you
He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. He is willing to aid you. He will carry you through. He is willing to aid you. He will carry you through. God, we just thank you this evening that we are not alone in the temptations of life. You are there to help us. You are there to aid us at every moment, oh God. Father, we just thank you, Lord Jesus. You went through light temptations, but you never sinned, oh God. You modeled us, Lord God, Father, holy life. And this morning as a church, we pray together. Help us not to yield to temptation, but to overcome every temptation in our life by the power of the Holy Spirit. God, even as we read the scriptures, God is faithful. He will never allow us to go through more than we can endure. You are a faithful God. Father, we know, Lord, whenever we are in the furnace, your finger is on the thermostat, and that gives us hope. You are in control of our lives. Lord, no matter what we are pushed into, you will always pull us out from there. And we are so grateful to you, Lord. We worship you and we bless you, for there is no other God like you, who is a very present help in time of our temptation. And by your help, we shall overcome, O Lord God, for the glory of your name, and live lives that are pure and holy, giving you pleasure all the days of our life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, we see Jesus was tempted in every way, but he did not sin. And what is the secret of his victory? That is nothing but his prayer life. Every moment he depended upon his Father, and he got victory over every temptations. And this morning, that is what we also need to do. If you and I need to have victory over temptation, we need to be like Jesus and pray like Jesus, so that we will never sin. We will not yield to temptation, but we will overcome it by the power of the Holy Spirit as we depend upon Him. This Kannada song we are going to sing. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರುತು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳುವೆ ಕಲಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಪುನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತರ
ಶೋಧನೆ ಕಾಲಾದಿ ಶಾಂತಿ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು ವೇದನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಪಾಪದ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು ವೇದನೆ ಹುಟ್ಟಲು
Help us, Lord, to trust in you all the days of our life. ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು. This morning, Father, help us to hear from you. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bless each and every one. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' precious name. ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning friends, welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. Last week we saw how Heavenly Father, the Holy Spirit and John testified that Jesus is the Messiah. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮಸೀಹನೆಂಬುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟರು. Today we will focus on the testing of Messiah. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಸೀಹನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. We are in Matthew's Gospel chapter 4, 1 to 11. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. The temptation of Jesus follows the baptism in the lonely, isolated, wild animals infested place in the wilderness. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ When ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟನು. you turn to Hebrews 5, 7 to 10, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ we see ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ that Jesus was praying continuously. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. And he learned obedience through the things he suffered. ಆತನ ಕಷ್ಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು And ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. he came out victorious and became a perfect savior for us through the things he endured. ಆತನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಷ್ಟಗಳ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷಕನಾದನು. Like Jesus, our resistance to temptation prepares us for the bright future God has kept for us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hebrews chapter 12 reminds us to fix our eyes on Jesus and have a good long look at him. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಆತನಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತರಾಗಿರ್ರಿ. Hebrews 12 verse 4 reminds us, in your struggle against sin, you are not yet resisted to the point of shedding your blood. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸುವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. We have a Savior who shed blood for us and he came out victorious, and resurrection is a proof that he lived a life without sin. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುರಿಸಿದನು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು. ಅನಂತರ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. When we look to Luke's Gospel, the parallel passage, that is chapter 4 verse 13, we see the devil left Jesus after the testing until an opportune time. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದನು. In other words, this is not the one and only test. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. Like Jesus, we also have to face multiple tests in our life. As long as we have the life of Jesus in us, devil will try everything
to snub it off from our life. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೋ, ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. While we look verse 1 and 2, we will have a differentiation between the testing and tempting. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ 2 ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. ಆಮೇಲೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದನು. Mark's gospel, it is more powerful there. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Mark's gospel chapter 1, 12 and 13. At once the Spirit sent him out into the desert, and he was in the desert 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದನು. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ವನ್ಯಜೀವಗಳೊಡನೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಆನಂತರ ದೇವದೂತರು ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದರು. At once, that means ಕೂಡಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ immediately after obeying God in water baptism, ನೀವು and then after Holy Spirit baptism, who sent him to the desert to be tempted by the evil one? The Holy Spirit. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. Holy Spirit will send us also in wilderness so that we will be tested, and what is there in our heart will be revealed, and we will be empowered and comforted by the blessed Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಆಚೆ ಬರುತ್ತವೆ. Unless we are tested, we can't have promotion in our spiritual life. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ In ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Matthew 6:13, Jesus taught his disciples to pray that keep us from temptation, but deliver us from the evil one. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. Now the first word we should learn is tempt. ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ಪದ ಶೋಧನೆ. Tempt is devil's job to entice a person to do what is wrong. ಈ ಶೋಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸೈತಾನನಿಂದ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಲೋಭಿಸಿ ಆತನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸುವುದೇ ಸೈತಾನನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. Tempter hopes the person to yield to his tactics and fail. ಆ ಶೋಧಿಸುವಾತನು ಬಯಸುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. It's like advertisement we see today. The purpose of advertisement is to suggest so that people will buy their products. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಧಿಸಿ ಅವರು ಮಾರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Look at the names of the enemy in chapter 4. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. Verse 3 says he is a tempter. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಶೋಧಿಸುವನು. That means he is a deceiver. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಒಬ್ಬ If you are ವಂಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. not careful, you will be trapped. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗದಿದ್ದರೆ
ಆತನ ವಂಚನೆಗೆ Verse ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. 1, his name is devil. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ Devil is a ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Greek word which means accuser. ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂಷಕನು ಎಂಬುದು ಆತನ Day ಹೆಸರು. and night his job is to accuse God's people. ದಿನೇ ರಾತ್ರಿ ದೇವ ಜನರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದೇ ಆತನ ಕೆಲಸ. Accuse of things what they have done or make them guilty, and also accuse of them of things what they have not done to make them scared in life. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಮನೋಭಾವನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು. Verse 10, his name is Satan. 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Jesus tells him, away from me, Satan. ಸೈತಾನನೇ ತೊಲಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Satan is an Aramaic or Hebrew word which means adversary. ಸೈತಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಾತು. ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಎದುರಾಳಿ. God is an omnipresent God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He can be everywhere same time. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. Satan is not omnipresent, ಸೈತಾನನಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ but he ಶಕ್ತನಲ್ಲ. has a good network of all the fallen angels. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ದೂತರು ಕಾರ್ಯ And ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. their job is to create trouble, and they rejoice when people are not rejoicing in the Lord because of their troubles. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಈ ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತವೆ. Devil is not a concept. ಸೈತಾನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, He is a person. ಆತನು And that's ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. why 1 Peter 5:8 Peter reminds us, be careful if you are sleeping spiritually, that evil one will bounce over you and finish you off. ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಟನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Peter, James and John was reminded by Jesus in Gethsemane to watch and pray so that they will not be yielding to temptation. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 41ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Praying time they slept off, and then they got up and cut somebody's ears. This all happened because they never prayed properly. ಆ ರಾತ್ರಿ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪಕ್ಕನೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಪೇತ್ರನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. Now, devil's job is tempting, but another word is a testing. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸ ಶೋಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ. What is testing? ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Every good teacher gives a student the opportunity to choose what is right. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧಕರು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Teacher want to know how much the student has grasped the subject. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿರುವಂತ ವಿಷಯವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. And every teacher expects the students to pass the test. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆಸೆ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. Holy Spirit expect you and me to pass every test God allows in our life. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಯಕೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಸಕಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇರ್ಗಡೆ When we ಹೊಂದಬೇಕು. turn to Deuteronomy chapter 8, 2-5. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. There we see, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not
you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಎಂದರೆ, ನೀವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ 40 ವರ್ಷ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಹಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯದಂಥ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಳಿಯದಂಥ ಮನ್ನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಣ್ಣಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ 40 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಬಾತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When we put pressure to the toothpaste will come out. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಒತ್ತುವಾಗ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ. When God put us pressure in our life, whether grumbling comes out or Jesus comes out. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆಯೋ. When pressure comes, whether we will compromise the godly values and put God's name into shame, or we will humbly accept God's will in our life. ಒತ್ತಡವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ. God punished the Israelites because they failed in their wilderness test. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮರುಭೂಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Many of them never passed the test, and finally they never entered into the promised land. ಅನೇಕರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. Though God punished them, He never abandoned them. That's why we have the nation Israel today. God's purpose of punishment was to redeem God's people. ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆತನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಸಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರು ಜನರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. Verse 2 of Matthew chapter 4, after fasting 40 days. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. 40 days and 40 nights Jesus fasted. 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ಮೇಲೆ. We can see in Old Testament Moses fasted 40 days and 40 nights, Exodus 34:28. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೋಶೆಯು 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದನು. And then he received the old covenant from God the Father. ಆ ನಂತರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. Matthew is introducing Jesus as the new covenant giver, and he delivers the new covenant after 40 days
fasting and prayer. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತಾಯನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಚಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Elijah also fasted 40 days and 40 nights. He ran 40 days and 40 nights by strengthened by the angel, and God prepared him after fasting, prepared him for the journey ahead. ಎಲಿಯನು ಸಹ 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾದನು. Matthew's Gospel chapter 3 1-4 verse 16 talks about how Jesus prepared for the missions God has assigned him. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡೆವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. When you turn to Exodus 16:33-35, Moses asked Aaron to keep a jar full of manna inside the ark as a reminder for God's people to depend on God's provision, protection, guidance continuously, so that they will overcome every struggles in the wilderness and they will make it to the promised land. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಮನ್ನದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Moses' ministry was Exodus, pulling out people from their sins, and Elijah's ministry was restoration. People who lost God's initial love for God should be restored back. ಮೋಶೆಯ ಸೇವೆಯು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಎಲಿಯನ ಸೇವೆಯು ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Revelation 11 verse 6 combines both this people's ministry and reminds the last days church job is to deliver people who are living in sin and restore the first love of the people who lost it. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದೇ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. Let's see the 3 temptations. ಈಗ ನಾವು 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. The first temptation is turn the stones into bread. ಮೊದಲನೆಯ ಶೋಧನೆ, ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. Verse 3, the tempter came to Jesus and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷಕನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ದೇವಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಎಂದನು. Devil heard clearly that Jesus is going to be the Messiah. ಸೈತಾನನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಸಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ. Holy Spirit came upon him like a dove. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದನು. The voice in the desert and voice from above confirmed he is the Messiah. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವರವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು, ಈತನೇ ಮಸೀಹನೆಂಬುದಾಗಿ. The devil is telling, come on Jesus, prove your Messiah identity. ಈಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಮಸೀಹನಾಗಿದ್ದೀ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸು. Very fast you can accomplish your job. ಆಗ ನೀನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀಯ. The crowd will see how you convert the stone
stone into bread and whole world will turn to you. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ ಲೋಕವೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Devil attacks Jesus in his weakest point. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು 40 days ಶೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. night and day Jesus never ate anything. He was so hungry and devil took advantage of Jesus's desperate hunger. 40 ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. A starving person won't refuse food. ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. You turn to Genesis 25, 29 to 34. There you see the famished Esau is saying, what is the use of my birthright? I'm so hungry. Give me the food. And then he despises his birthright. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 34ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏಸಾವನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ, ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಸಿವೆಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದನು. Watch out. Esau's sibling, twin brother, his name is Deceiver. One moment Esau gave in without thinking, and that moment he lost everything through the deceiver brother. And what about devil? He will not have any mercy to us. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಸಾವನಾದ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರು ಸಹ ವಂಚಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏಸಾವನ ಆ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆತನು ಕಿತ್ತಾಕಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಒಬ್ಬ ದೂಷಕ, ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಂಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮನೇ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಸೈತಾನನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. What is the evil one suggesting? ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನು? Eat or die, Jesus. ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗು. Or you are a divine person, use the divine power for your personal use in your time. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ. Many times Jesus reminds, my time is not come. His time is when Heavenly Father tells him to do things. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸಮಯವು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ. We put boundaries for many things to enjoy in life, but sometimes we burst every enjoyment because before time or we go beyond the boundaries. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆತನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. You read Matthew's Gospel, you'll see 2 times in solitary place. Jesus one time he provided bread by multiplying it, fed 5,000 Jewish people, and then other place he fed 4,000 non-Jewish people. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಆತನು ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 5,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸಿದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 4,000 ಅನ್ಯ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. And we can see the Jewish people, when Jesus was multiplying the bread, they came to Jesus and said, prove your messiahship. How? By bringing the bread from above. After seeing he
fed 5,000, they asked him again. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮಸೀಹನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸು. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು? ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ, ಆಕಾಶದಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸು. There are many people to put pressure. ಅನೇಕರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. But Jesus is a man of God's word. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ We should ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. know what is written, what is not written, and what is also written. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Jesus reminded devil again and again from book of Deuteronomy. The Deuteronomy book is a renewal of the covenant of God. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದು. Jesus told verse 4, Jesus answered to devil, it is written, man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God, which is Deuteronomy 8 verse 3. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯ. First test when people came out of Exodus was food test. They failed miserably. They grumbled, they complained. But here Jesus is in wilderness, but he neither complains nor takes the suggestions presented by devil, and he never missed God's plan for his life. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಹಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತೋಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೀಗ ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಸಹ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ದೂರನ್ನು ಹೇಳದೆ ಆತನು ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡನು. The Shema, the repeated thing in Old Testament is love your God with all you have. ಶೇಮ ಎಂಬ ಪದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸು. Jesus loved his dad so much. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನೆಂದರೆ, He wanted to take the suggestion of his heavenly Father and him alone. ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. What is the second temptation? ಎರಡನೆಯ ಶೋಧನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Jump and see. ಜಿಗಿದು ನೀನು ನೋಡು. Devil took him to the highest point. ಈಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. Verse 5. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then the devil took him to the holy city, that is Jerusalem, and had him stand on the highest point of the temple. ಆಮೇಲೆ ಸೈತಾನನು ಅವನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, According to Jewish historian Josephus, the highest point of the temple is 55 meters or 180 feet. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜೋಸೆಫಸ್ ಎಂಬ ಯಹೂದ್ಯ ಇತಿಹಾಸಗಾರನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಈ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರವು 180 ಫೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. And then what devil asked him again, come on, prove your messianic that you are Messiah before time. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಸವಾಲೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಮಸೀಹನೆಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸು. Verse 6, if you are son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. ನೀನು ದೇವಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ದುಬುಕು, ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದನು. Jesus grabbed this opportunity. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಸದವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಇದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ನಗರ. Pilgrims are coming here. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು Though ಬರುತ್ತಾರೆ. Israel is lost the nationhood, they are
under Romans, but pilgrims are coming to the temple city. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And when you jump and angels comes and take care of you, what a spectacular event! Within no time you can accomplish all what God has told you to do. ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಬುಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮನೋರಂಜಕವಾದಂತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀನು ದುಬುಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. What a golden chance to make yourself and your ministry famous. ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. And devil also has by-hearted Bible verses. ಸೈತಾನನಿಗೂ ಸಹ ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನಗಳು ಬಾಯಪಾಠವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Many people by-hearted Psalm 91. Devil knows it already. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 91 ಅನೇಕರು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. He is cutting it out of context like many false teachers of today. ಈ ದಿನಗಳು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. Verse 7, Jesus answered, it is also written. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದಿದೆ. Again Jesus is quoting from Deuteronomy chapter 6 verse 16, and he says, do not put the Lord your God to the test. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. Why we test? ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ? Human being test because we don't trust. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡದೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. When we trust Jesus, we have no complaints. No doubt, we know God will take care of everything in His time. ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. If a wife always run away when pressure comes, that means she is not trusting the husband's leadership. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡದೆ ಕಾರಣ ಅವಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. Every time she grumbles, every time she calls her family, that means she is not trusting. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಗಂಡನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. See the third test. 3ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, Worship me and see. ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನೀನು And ನೋಡು. then verse 8 to 10. 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. Verse 8. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, God took Moses to a very high mountain. ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ And ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. reminded him, you want to enter the promised land, you can see it, but you can't enjoy it just because you don't have the fruit of the Spirit, because of your uncontrolled temper, you are not going to make it. ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ದೂರದಿಂದಲೇ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮೋಶೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗಾಗಲ್ಲ. When God installed His Son in the throne, when the messianic revelation came, God promised him one thing, ask me of nations, I'll give you everything.
whole world is yours. ಆದರೆ ಮಸೀಹನನ್ನು ಆತನು ರಾಜಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Where Moses lost the promise of God, Jesus through meekness is waiting to inherit all what his father's promised. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. In Deuteronomy 8:17-20, God reminds you, when you live in big houses, when you have so much wealth and you forget me, then you are moving towards destruction. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Indulgence means my will, my dreams, my way by using God. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತ್ಯಾಸೆಯಾಗಿದೆ. Health, wealth, prosperity teachers teach you how to indulge by missing God in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶಕರು ಕಲಿಸುವುದು. When devil offered this offer to Jesus, Israel was under Roman slavery. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸೈತಾನನು ಈ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ರೋಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಿದ್ದರು. If Jesus said yes, within no time everything belongs to him. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. Remember, delayed gratification develops character. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Impulsive gratification spoils a character, and every fun is lost and will destroy God's plan for our life. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Patient by sticking to the promise of God, they will inherit all God has promised them. ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. Verse 9, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. ನೀನು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದನು. Before Corona, one Baptist pastor put this in Facebook and everybody gave thumbs up for that except for people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟರು. 4 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. Many people don't know this is devil's offer. ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನೆಂದರೆ ಸೈತಾನನ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. And they by heart all this verse out of context. ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ In ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. other words, if you worship devil, you'll get everything. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಾನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ Devil is ಸಿಗುತ್ತದೆ. very permissive. ಸೈತಾನನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವನು. God will discipline you and me. ಆದ್ರೆ ದೇವರಾದರೂ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಆತನು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ Now devil ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. is asking Jesus to worship him only once. ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. But remember, ಅದರ no ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, bargain with the devil will ever turn out to be a one-time affair. ನೀವು ಸೈತಾನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಕತೆ Once ಅಲ್ಲ. you drink, you will become a drunkard one day. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಬೇಕಂತ Any sin ಅನಿಸುತ್ತದೆ. is like that. ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಚಟ ಹಾಗೆ ಇದೆ. Devil also has little power. ಸೈತಾನನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. John 12:31 says he is the ruler of this world. ಯೋಹಾನ 12:31 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Ephesians 2:2 reminds us this is the spirit that works
in the disobedient, that the spirit which is ruling the air, the spirit of evil, that is working in all the disobedient people. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವಿಧೇಯರಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ ಇದಾಗಿದೆ. Ephesians 6 verse 12 says, "This is a power of this dark world and of evil." ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಇದು ಒಂದು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. Devil is like our modern day many politicians. ಸೈತಾನನು ಈ ದಿನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜನರ ಹಾಗೆ They promise so much, ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು and ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. they will trap you for the vote, nothing more. ಅವರು ಓಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. Devil never delivers all he promises. ಸೈತಾನನು ಹೇಳಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. Don't get trapped. ನೀವು ಆತನ ಈ ಒಂದು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. Verse 10. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ, ಸೈತಾನನೇ ತೊಲಗು, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸು, ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದನು. Why Jesus is called the Son who is beloved? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ Because ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? his existence was only one person, to please his Father 100%. ಆತನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇನೆಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು 100% ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು. Matthew 6:24, Jesus reminded, "No one can serve two masters." ಮತ್ತಾಯ 6:24 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಯಜಮಾನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can't serve Jesus and money same time. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Either you'll be 100% loyal to Jesus, or you'll be 100% loyal to money, but you can't do justice there. ನೀವು 100% ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಬ್ಬರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. How we'll know whether money or girls or gold is become our God? ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? Examine your life through your use of money, your time and service. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Every time Jesus talked about suffering, his disciples never digested it. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Today also some Christians want only ice cream. They don't want solid food. They don't want touch nutritional food. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. Matthew 16:23, Jesus, when talked about suffering, Peter rebuked him, but in front of everybody, Jesus told Peter, "Get behind me, Satan." ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯ 16:23ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆತನು ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸೈತಾನನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು. Sometimes you have to flee like Joseph from the presence of sin. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರೆ ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. At times we have to resist. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕು. And that's why James 4:7 says, "Flee." Who will flee? The evil one will flee when you submit to God and resist the evil one. ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುತ್ತಾನೆ. James 4:7 also reminds us, keep kicking the devil. ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. Sometimes we should learn to tell that beautiful word, 2-letter word, no. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಬೇಡ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. How much we struggle as Indians to say no. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. When you go for a house for food, they will say everybody will put food, then no, we'll say shake head, no again, more and more. Very difficult to say no. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ
ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾರದೇ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. Many times we say no to so many things. Clear-cut boundaries help us to live a holy life for Jesus. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. After 3 temptations, ಈ 3 ಶೋಧನೆಗಳ ನಂತರ Jesus never yielded to anything. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಶೋಧನೆಗೂ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. What a Savior we have. ಎಂಥ ರಕ್ಷಕನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. A sinless person who died for us. ಆತನು ಪಾಪರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ He ಸತ್ತನು. can help us. ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ He is ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ tempted in ಶಕ್ತನು. every way. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, without sin. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Even any moment you can put him, you can study his life. He's a sinless person. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಆತನು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Finally, ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ verse 11. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. Then the devil left him and angels came and attended him. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಇಗೋ, ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. When the angels came, ಯಾವಾಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು? till the exam. After the exam is over, angels appeared. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವದೂತರು They all ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. were watching what Jesus is doing. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ Many ಎಂಬುದಾಗಿ. times we think it's lonely place, isolated people place, wilderness, nobody will see. But there are so many eyes watching us. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಒಂದು ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಯಾರ ಪರಿಚಯವು ನನಗಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. After every test Jesus passed, angels came to take care of him. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. Miracles doing times, angels was not coming and attending to him. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬರಲಿಲ್ಲ. But when he passed the test and did what Father wanted, that time angels came down. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ದೇವದೂತರು ಇಳಿದು ಬಂದರು. Luke chapter 22 again we'll see angel came down. When they came down, angel came down to strengthen him. When he prayed that prayer, ultimately, not my will but your will. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 43ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು. A lot of pressure not to take the cup of bitterness, the cup of suffering. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಹಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when he prayed, ಆದರೆ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, God, your will, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ, let your will be done in my life. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. Angel came and strengthened. ಆಗ ದೂತರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. When you and me are faithful, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವಾಗ you will receive supernatural strength. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು And ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. God will use you in extraordinary ways. ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. When you graduate in suffering one after another, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ಪಾಸ್ then ಆಗುವಾಗ you will be mightily used of God. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Study God's history. ದೇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. All those who are mightily used of God, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, all those who left a lasting impact in this world are people who have suffered most, who went through a lot of pressure, but they never gave up their faith. They pleased God in spite of many unanswered prayers. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು, ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. May God help each one of us ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಸಹಾಯ In ಮಾಡಲಿ. all our wilderness test, ನಮ್ಮ ಈ ಅರಣ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ you may be thinking we are alone, ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು but ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ. heaven is watching. ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗವು Angels are watching. ದೂತರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. After the testimony is waiting for ಈ us. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಾವು ತೇರ್ಗಡೆಗಾಗಿ After the test, ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. angels are waiting to bless us. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ದೂತರು ನಮ್ಮನ್ನು And ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ God will ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. prepare for a greater ministry. ದೇವರು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Don't give up. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು Don't ಬಿಡಬೇಡಿ. give in to temptation. ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. Be overcomer. ನೀವು The ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ. Holy Spirit who sent you to temptation. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು Holy Spirit ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. trusts you so much. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು He has invested in ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. you so much. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ And he ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. knows ಆತನಿಗೆ You ಗೊತ್ತಿದೆ will overcome. ನೀವು ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ. Winners never win. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತವರು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Winners never could. ಗೆಲ್ಲುವಂತವರು ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. God help all of us ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to have victory story after victory story. ಅನೇಕ ಜಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Let us sing this song, I need thee every hour of my life to gain victory over every temptation. ಕರ್ತನೇ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, The lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು, the continuous leading of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ be ಮುನ್ನಡೆಸುವಿಕೆಯು with every one of us ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. to overcome every temptations in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು God ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ bless all. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.